تھا آگ کے متعلق، اور اسی سے آغاز کرتے ہیں مسیح خدا یسوع مسیح کے متعلق متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ پہلا گواہ یسوع مسیح کا، جو یسوع مسیح کے متعلق بیان کرتا ہے۔ آئیں کلام خدا کو سیکھیں۔ متی 3:11 لکھا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آمین۔ اور اس سنڈے کافی لوگ دعا میں روزے میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ خداوند اپنے کہنے کے مطابق ہمیں روح القدس سے کیا کر دے، بھر دے۔ روح القدس کن کو ملتا ہے؟ روح القدس کیوں ملتا ہے؟ پاک روح دیا اس لیے گیا، یسوع مسیح نے فرمایا تم میرے گواہ ہوگے۔ جن کو پاک روح مل گیا انہوں نے کیا کر لیا؟ جو لینا چاہتے ہیں وہ کہیں کہ جن کو مل گیا انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ کلام کا یہ حصہ کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ٹھہرے اور وقت مقررہ پر روح القدس کا نزول ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ پھر وہ ٹھہرنے والے نہ ہوئے، وہ آگے بڑھ کے خدا کی کھیت میں کام کرنے والے ہوئے۔ خداوند اس لیے چنتا ہے، اس لیے مقرر کرتا ہے کہ ہم کام کرنے والے ہوں، لیکن ضروری ہے ٹھہرنا، اور ٹھہرنے کے بعد جب خداوند روح القدس سے بھر دے تو پھر آگے بڑھ کے خدا کی کھیت میں کام کرنا۔ بیداری کوئی حادثہ کی بات نہیں ہے، یہ آسمان سے آتی ہے، اور انجیل وہ انجیل نہیں ہے جس تک پہنچتی ہی نہیں۔ مجھے اور آپ کو اس انجیل کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ دوسروں کے لیے یہ خوشخبری بے معنی ہے جب تک ان کے پاس پہنچ نہیں جاتی۔ خوشخبری انجیل یہی ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق پیدا ہوا، مرا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور پھر دوبارہ ابھی واپس ہمارے کو لینے کے لیے آئے گا۔ مسیحیوں کا زمانہ آگ کا زمانہ ہے۔ پہلے کی بنسبت بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور اس قدر روح القدس کی ضرورت ہے کہ ہم روح القدس سے بھرے ہوئے خدا کی کھیت میں کام کرنے والے ہوں۔ بائبل مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ خیمہ اجتماع میں موسیٰ کے لیے جب اس نے اس کو تیار کیا تو آسمان سے آگ نازل ہوئی۔ اسی طرح ہیکل کو تعمیر کیا گیا، قربانیاں گزرانی گئی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور پھر ایلیا کی اور بال کے نبیوں پجاریوں کی ڈیبیٹ ہو گئی۔ اس نے کہا فیصلہ ہو جائے، وہی خدا جو آگ سے جواب دے وہ خدا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ بال کے اندر یہ سکت ہی نہیں ہے کہ وہ آگ کو نازل کر سکے، اور اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جو مذبح ڈھا دیا گیا تھا اس کو تعمیر کیا۔ مذبح جو ڈھائے گئے ہیں، جو دعا کرنا چھوڑ دی گئی ہے، جو پرستش کلام کھلنا بند ہو گیا ہے، اس کو پھر سے سٹارٹ کیا جائے۔ کئی ایک ہمارے خاندان میں سے مسیح سے دور ہیں کیونکہ میں نے دعا کرنا چھوڑ دی ہے۔ مسئلے مسائل ہیں، لیکن دعا واحد ایک مسئلے کا حل ہے جو اس میں سے نکال کے جاتی ہے۔ اور پھر سے کہوں گا مسیحیوں کا زمانہ آگ کا زمانہ ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینا والا پہلا جو گواہ ہے اس نے یہ منادی کی اور کہا کہ یسوع مسیح واحد وہ ہے جو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ
दे सकता है। जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी खास और खास काम यही था कि वो पानी से बपतिस्मा देता है, एक ज़ाहिरी अंसर है, और मसीह का रूहानी अंसर ना नजर आने वाला। यूहन्ना ठंडे पानियों में खड़ा है, लेकिन मेरा यीशु आग के दरिया में खड़ा है, और वो रूल कुदरत से भर रहा है जो मुतलाशी है। हम गीत गाते हैं कभी कभी, ओदी हुजूरी विच आके ते देख, है ना? हम जब खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, अपनी जुबान को खोलते हैं, तो फिर खुदावंद भी हमारे लिए कुछ कर दिखाने वाला होता है। और अंजील का पैगाम इस कदर जरूरी है। मरकस 16:15 में लिखा हुआ मिलता है, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मनाती करो। और आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ मिलता है कि उन्होंने मनाती करना, काम करना शुरू किया, और खुदावंद उनके साथ था। खुदावंद ने कलाम को मोजों के सबब से साबित किया। आज भी जब हम निकलते हैं तो खुदा काम करता है। इससे जुड़ा हुआ है कि जब तक शागिर्द निकले नहीं, काम हुआ नहीं। हम भी निकलेंगे तो खुदा काम करने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ मिलता है कि अमाल दूसरे बाब पहली आयत से कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पे जमा थे, ठहरे हुए थे। ठहरने वालों को ब्लेसिंग मिलती है, रुकने वालों को ब्लेसिंग मिलती है। क्रूज की किताब 33वां बाब, उसमें लिखा हुआ मिलता है कि जब खुदा मूसा से हम कलाम होता, मूसा चला जाता, लेकिन यशवा नून का बेटा वो ठहरा रहता। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, बरकत चाहिए, तो मेरे बेटे मेरी बेटी से ठहरना होगा। खुदा तुझे बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है। मूसा का जोशुआ जानशीन ठहरा। मूसा के वसीले से खुदा ने बड़े बड़े काम किए, नो डाउट, बहरे कुलतम के तो हिस्से कर दिए, लेकिन यशवा के वसीले यर्दन का पानी ऊपर से आता था। और जब खुदावंद के कहने के मुताबिक काहिनों को बीच में उतारा गया, वो पानी ऊपर वो चश्मा ठहर गया। हालेलुया। जब आप ठहरते हैं तो आपका जो टीचर है, आपका जो रहबर है, उसकी ब्लेसिंग, उसकी बरकत आप पर आके ठहर जाती है। वफादारी की जरूरत है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस कदर अंजील की जरूरत है कि बदी ने और बदरूहों जादूगरों ने आत चुकी है। हमारे पास रूहानी असला है। हम जैसे ही सांप बिल में से मुंह निकालता है, हम रूल को 10 से बड़े में ठाक करके फायर करते हैं। हालेलुया, पाकरू की फायर है। और दुश्मन बदरू है, जादूगरे उस इलाके से निकल जाती हैं। आमीन। क्या आप समझते हैं आज रात हम यहाँ ठहरे हुए तो बदरू है, जादूगर यहाँ से भाग के गए कि नहीं गए? आए फिर यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। लेकिन कभी कभी कुछ और ऐसा होता है कि इस्राएलियों को खुदावन ने कहा हुआ था कि जब कभी जंग में जाना हो तो फिर क्या करना है, ऐद का संदूक लेके आते, वो शोर करते और नारे लगाते शोर से मरा। तो एक दिन ऐसा ही हो गया, जंग के लिए तैयारी हो गई है, अहद का संदूक आ गया है, उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए। उनकी ललकार से फिजा गूंज उठी, जमीन लर्ज उठी। और अमालेकी फलस्तीनी दाएं बाएं वाले कहते हो इनका खुदा आ गया है, नस जाओ बच जाओ। एक उनमें से ऐसे कहता जाके देखते हैं। जाके देखा, उन्होंने उनके कई एक मार दिए। सूखे नारे थे। आपके पास बंदूक है, झटका वही लगेगा, आवाज शोर वही आएगा, लेकिन खाली और हकीकी फायर में फर्क यह है कि हकीकी असले के साथ आप फायर करेंगे, निशाने पे जाके लगेगा। लेकिन जब आपके खाली पीली नारे हैं, आपकी दुआ छत भी पार नहीं करेगी। कलाम खुदा बयान करता है, पहला गवाह यीशु मसीह का, वो कहता है कि यीशु मसीह रूल कुद्दस और आग से
बपतिस्मा देने वाला है। और कलाम खुदा में से हम देखें तो आए हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं कि आसमान का खुदा आग से जवाब देने वाला खुदा है। किससे जवाब देने वाला खुदा है? आग से जवाब देने वाला खुदा है। अमाल दूसरे बाब की 3री आयत में से लिखा हुआ मिलता है कि आग के शोला की फटती हुई जुबानें दिखाई दी और हर एक पर आग ठहरी। और आज मैं और आप भी जब मुतलाशी होंगे तो खुदावंद हम में से हर एक को रूल बुद्ध से भरने वाला होगा। मसीह यीशु आसमान पर आलमे वाला पर कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। किस रूम में बैठे हुए हैं? रूल कुदस वहां से सादर होता है, पाक रूह से खुदावंद भरता है उसी को जिसका दिल, जिसका बदन यीशु भरे के लहू से धुला हुआ होता है। पाक रूह हर एक पे आके नहीं ठहर जाता। मुझे याद आता है पैदाइश की किताब 7वां बाब शुरू होता है तूफान नूह, 8वां बाब शुरू होता है नूह का तूफान जो है वो तूफान खत्म होता है और नूह पहले कौवे को भेजता है और उसको मुर्दा चीजें मिलती हैं वो तो नहीं आता, लेकिन डर कबूतरी के मतलब लिखा हुआ मिलता है उसको पंजा, मेरे साथ रहिएगा क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, पंजा ना टिकने की जगह पा के वो वापस लिखा है पाक रूह कबूतर की तरह आके यीशु मसीह पर ठहर गया। रूह कुदस कबूतर नहीं है लेकिन एक छवि, एक तस्वीर दी गई है। अरे पाक और नापाक परिंदे थे, रूह कुदस उस रूह जान बदन पे ठहरता है जो मुतलाशी होता है, जो इस लायक होता है, उसे पंजा ना टिकने की जगह मिली और वो वापस। बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन आगे बढ़ते हैं। कलाम खुदा में से लिखा हुआ मिलता है यिर्मयाह 20वें बाब की 9वीं आयत में, यिर्मयाह कहता है उसका कलाम मेरे अंदर आग की मानद है। मैं और आप इस कलाम को आम करते हैं, खुशखबरी को आम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तक ये अंजील का पैगाम, बादशाही का पैगाम हर एक के पास नहीं पहुंच जाता, बादशाही नहीं आने वाली। ये मेरा और आपका काम है। मुझे यहां याद आता है कर्नेलियस के मतलब अमाल की किताब 10वें बाब में, वहां पे खुदा ने फरिश्ते को भेजा कि जा कर्नेलियस के पास, और कर्नेलियस को कहा शमौन दोबाग में के घर में बंदा को भेज, और वहां एक शख्स शमौन पतरस नाम मिलेगा, उसे अपने पास बुला ले। ये एक खास मुराद है जो आपको यानी इंसानों को बख्शी गई है। फरिश्ते यीशु मसीह को बाहैसियत बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन आप ही को चुना है, आप ही को मुकर्रर किया है। पतरस गया और जाके कर्नेलियस के खानदान को कलाम सुनाया। वो कलाम सुन ही रहे थे, रूह कुदस से भर गए। हालेलुया। फरिश्ते बड़े अच्छे तरीके से गवाही दे सकते हैं लेकिन फरिश्ते को ये इजाजत नहीं थी कि वो यीशु का नाम ले या उसकी मुनादी करे। ये खास और खास तोड़ा आपके पास, ये खास और खास ब्लेसिंग आपके पास है। यूहन्ना, लूका, मत्ती और मरकस मसीह की अंजील को, खुशखबरी को लिखने वाले हुए। मुझे याद आता है पुराने अहदनामे का वाकया, उसको 4 लोग अहद के संदूक को उठाने वाले हुए। आज भी हम देखते हैं अंजील वही है, लोग बदलते रहते हैं। आज मेरी और आपकी बारी है। उसने मुझे और आपको चुन लिया है कि हम इस अंजील के पैगाम को आगे लेके बढ़ने वाले हों। अहद के संदूक में क्या 10 हुक्म थे? मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये अंजील खुदा के हुक्म लिख के हम तक पहुंचाने वाले हुए। मसीहियों का जमाना आग का जमाना है। उसाद की किताब 15वें बाब में नजर आता है समसून ने 300 लोमड़ियां पकड़ ली, 150 दो करके उनकी धूमों को बांध के दुश्मन की खड़ी फसल पे आग लगा दी। आज मुझे और आपको खुदा भेजता है जिस तरह उसने अपने शागिर्दों को 2-2 करके भेजा। आज हम दुश्मन की खड़ी जो उसने इमारतें खड़ी कर रखी हैं, किले खड़े कर रखे हैं, उनको उठाना है। ये आपको और मुझे ही शर्फ हासिल है कि हम मसीह की खेत में काम करने वाले हों। यीशु मसीह के अंदर भी एक आग पाई जाती थी। यीशु मसीह
کے متعلق لکھا ہوا ملتا ہے جب لازر کی ڈیتھ ہو گئی، ابھی صبح مسیح کی مخالفت ہو رہی ہے اور یسوع مسیح وہاں جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی تو ادھر یسوع مسیح نے کیا کہا کہ کیا دن میں 12 گھنٹے نہیں ہوتے. یسوع مسیح کے متعلق لکھا وہ بے خود، اس کو خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے. اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ خدا کے کام کو جلد از جلد کرنا ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے میں دن ہی دن کو یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے. یرمیہ 23 باب کے 29 آیت میں لکھا کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں. عبرانیوں کا مصنف 12 باب کی 29-20 آیت میں لکھتا ہے کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. تسنہ 4:24 اور 9:3 میں لکھا ہے خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. زبور 50 کی 3 آیت میں لکھا ہے خداوند خدا اس کے آگے آگ بھسم کرتی جاتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف انجیل کے پیغام کو عام کرنا ہے. بدر میں جادوگر خود ہی نکلنا شروع ہو جائے. تمام قربانیاں ضرور آگ سے بھسم ہونی چاہیے. خدا صرف قربانی پر آگ بھیجتا ہے، قربانی کے بغیر آگ بھیجنے کا کوئی امر نہیں. ہماری قربانی کی وجہ سے نہیں کہ میں بہت دکھ اٹھاتا ہوں، ایک ہی قربانی ہے وہ یسوع مسیح کی قربانی ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا تمام ہوا، اس نے ہمارے لیے سارے کام کر دیے ہوئے ہیں. ایک بات کے ساتھ میں اینڈ کروں گا. آپ کی زندگی کے حالات اگر بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں تو غور کیجیے وہ شاید گڈ فرائیڈے کا دن تھا. یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا، مسلوبیت کے وقت کہا تمام ہوا. دوسرا دن نہیں گزرا، سنڈے آ گیا اور یسوع مسیح قبر سے باہر آ گیا. ہاللیلویا. اور جی اٹھا ہے، اور جی اٹھا ہے. تو اس نے سارے کام میرے لیے کر دیے گئے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں. اگر کئی ایک تیری زندگی میں مسئلے مسائل ہیں، وہ دن گزرتے دیر نہیں لگے گی. میرا مالک، میرا آقا، میرا خداوند تیری زندگی میں کام کرنے والا ہے. وہ تجھے بلیسنگ برکت دینے کے لیے آ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس لائق کرے، سرنڈر کرے، پیش کرے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کچھ کریں. آئیں اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. خداوند اپنے خدا سے کہیں خداوند مجھے روح القدس سے بھر. خداوند تیرا شکر ہو، خدا باپ تیرا شکر ہو. آئیں دعا کریں.